जगन्नाथ दासंकर भागवतर प्रथम शब्द दास पुआ कहले गोविंद 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 मोर आभिमुख्य तीन गोविंद किए किए कौन से किए से किए गोविंद 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 से गोविंद तीन जन किए हुए आज्ञा ये से गोविंद की गला प्रथम गोविंद आज्ञा आज्ञा द्वितीय गोविंद ई गोविंद की गला द्वितीय गोविंद आज्ञा तृतीय तृतीय गोविंद किए आज्ञा ये कौन से किए से गोविंद की बाड़े पकेबी घर को बड़े नहीं आज्ञा सारे मते बाड़ा दुने आज्ञा चैनल लागि छि लोक कहिबे पालिया काई की कहिलानी अमृत बहुत आज्ञा अर्थ से नामरु अमृत बहुत कृष्ण भगवान गोविंदंकर पादरु नुह ताले पंडिते आपण मान को निकटरे से गोविंद तीन जन किए आलोचना करबा को जीवी आज ए कथा वस्तुर अयम आरंभ रे बाट चलीबा सिखाए आज्ञा बाट चलीबा सिखै सरला परे बापा कोन करंती कोन आज्ञा कांधेरे बसई दांडेरे पुआ को बुलांती काहेकि बापा माने ये होचे समाज ये होचे दर्शन ये होचे पाला आपण माने जेते जोठी जेते कला दिगो को जानतु आज्ञा पाला माध्यम रे पालाकार माने होचंती समाज पई सीधा सड़क दिग्दर्शक सीधा सड़क मेसेज से माने दियंती आज्ञा ताले पुआ आज्ञा बापा कांधेरे बसे पुआ को दांडेरे काहेकि बुलाए आज्ञा काहेकि ना मां माने काखरे काखे की पिला को बुलेइबा बेले आज्ञा बापा कांधेरे बसे की बुलाए काहेकि आज्ञा मां कहे पिला को काखरे काखे मु जहा देखुची मो पिला सेया देखु देखु बापा कांधेरे बसे की बुलांती कारण बापा चिंता करंती मु जहा देखुची मो पुआ ताठू अधिक देखु सेठी पुआ विचार करे मो बापा सबठू बड़ कांधेरे बसई देला परे पुआ बापठू भी उच्चा ही जाए तेणु परे सेठी पुआ अंतर रे विचार करे कोन आज्ञा विचार करे मो बापा सबठू बड़ मनुस्मृति रे मन कहि नांदी आज्ञा कोन आज्ञा कहिसंती मनुस्मृति रे मनंकर प्रमाण कहले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप प्रीतिमा परने प्रियमते सर्व देवता परे मनु कहले पिता बापा होचंती स्वर्ग बापा होचंती धर्म बापा होचंती परम तपस्यार फल पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्व देवता बापांग आशीर्वाद भरा हाथ जे कोनोसी पिलांग मुंड ऊपर धाय ताकू 33 कोटी देवतांगर आशीर्वाद मिले साहू ये होची तो प्रश्नर समाधान ताला आसंतु मो पंडित कदम्ब आमे माने समस्त एकत्रित सहकार रे ए बापा माँ भाई बंधु कुटुंब स्वजन परिवृत समस्त पर करी संसार भितरे प्रभुर नाम गुण कीर्तन को करिबा संसार रे किछि नाही पंडिते परे ए जीवन जीवा बेले जदि बापा हाथे रे रूपा मुदिटे अछि पांचटा पुओ बापार पांच पुओ माने कहिबे भाई रे बापांग अंगुठीटा फुली जाईची मुदीटा बाहरी बनी नाही आने आरी पातिया रे मुदीटा को काटी के बाहर करिबा कहीं की बापा माने एई बापा अजस्र परिश्रम करी मुंड झाल कुतुंड रे पी मो पुआ मनीष हबो बोली दिन राति परिश्रम करी दिन राति को एक कर दिए बड़ हो गला परे ए समाज एमती बदली जाए बापार परिश्रम को
केते केते पुआ मान अछंती आज्ञा मूल्यहीन बोले विचार करंती आज्ञा किंतु जीवन जीवा बेले बापा परिश्रमर से रूपा मुदीटा को कारी पातियारे काटिकी बाहर करी देई आज्ञा बापा सबटा कुंडे पड़ी दियंती ए बापा केते कष्ट करे से कथा से दिन से पुआ विचार करे नहीं आ गया मो पंडित कदम अपन मान निकट रे एक दाग उपस्थापन करिबार कारण कौन आज्ञा समाज पाई आज्ञा बापार जागाटा कोठी कोठी आज्ञा आउ आम संसार पाई हां मारो जागाटा कोठी कोठी आगे आज्ञा हाँ हां ताले आसंतु बापा आज्ञा सेदिन हां ए संसार भितरे आज्ञा किछि नाही बोली हो चेता पुरुष ये चल चंचल मन को बुझाए आगे आज्ञा कहीं मन को बुझेला काहे कि कोन पे बुझेला ओ कोन पे बुझेला मन केते मन गोटिए नाई आउ मन पांच कोन मन हाँ। अमन दुई, विमन तीन, कुमन चारि, सुमन पाछे हैला आज्ञा से भागवत जगन्नाथ दास हाँ। सुंदर भाव मत दिली दिली। बोलो आज्ञा कोन कहले मन सर्वदा चंचल केबे नुहाई निश्चल केबे नुहाई निश्चल केबे नुहाई निश्चल मनटा आज्ञा सब बेले चल चंचल आज्ञा केबे निश्चल हुए ना नाही आज्ञा कारण कोन आज्ञा एठी बसिଛୁ साहू संगे संग तो देहटा अछि अछि तो मन जाई कलिकता रे दिल्ली बम्बे माड्रास बुली के पड़े आसे आज्ञा 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 कारण कोन आज्ञा ए मन सबु कथाकू भारी लोभ करे पंडित भागवत रे जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे सहित बाई कहिले सहित बाई दास पुओ कहिले आज्ञा आज्ञा कौन कोन कहले कहले लोभर बसवर्ती होई धर्म मानाई धर्म ए मन आज्ञा भारी लोभ करे लोभ का कहबा लोभ माने टंका जेते आउची पाइबा ठारू हाँ। अधिक आशा करिबा कु कु। कहबा लोभ लोभ, आज्ञा। जे लोभ रखे हाँ। ताकू कहबा लोभी लोभी आज्ञा ताले पंडिते आज्ञा। ए मन सब बेले भारी लोभ करे आज्ञा आज्ञा हां हां आज्ञा चेता पुरुष गेला मनरे ओ लोभ कले कोन पाइबू कह पाइबो घर द्वार करबी आउ ओ घर द्वार करबी नाइ नाइ भूल कोन ठीक लोभ कले घर द्वार करिबू आउ मारुआटा र सहिते बाई चेता पुरुष ए अबु जहा मन को बुझेला बुझेला। कहला मन ओ एथिर मुक्ति पाइबा को हेले कोन करबी तते टिके मो बाटर बाटोई होबा को पड़िबो ताले आपण मते बाटो देखा दो मो बाटो अपन मान को बाई बदे कहिबी आज्ञा मनबोध 34 छाई ओ और आज्ञा कहले कहई मन रे मो बोला चंचल मन को आज्ञा चेता पुरुष कहला मन ओ मो बोल टिके कर कोरे ये को सब पर कर दे करी दे कला श्रीमुख हां कोला श्री मुख आज्ञा के कोला श्री मुख जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ को टिके देखिबा देखिबा आज्ञा काई दउ कोठी देखिबा आज्ञा ओ कोठी देखिबा देखुछ आ तू टिके बसुनु आ नाइ सार मु बसी पारुनी नले बाड़े पकेबी घर को गळेबू नाइ आज्ञा सार मते बाडा दुनी आज्ञा चैनल लागिची लोक कहिबे पालिया काई की कहिलानी आज्ञा लोक कहिबे पालिया काई कहिलानी आज्ञा आज्ञा कहिला आउ एला किछि नाही आ गया ना ना ए संसार भितरे एस तू जेते बेले मरि जबू आज्ञा तो पाखरे किछि थिबो नाइ आज्ञा तो देहटा को
খণ্ড খণ্ড করি পকেইবে। আরে খন্ড খন্ড করে দেবে আজ্ঞা কেড়ে সুন্দর তর্জমা। আজ্ঞা আজ্ঞা ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବହୁନି। ନା ଦାସ ପୁଅ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ପାଦ 9ଟା ଅକ୍ଷର। ଗୀତ ଜଣେ କବି ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ 2ଟା ଧାଡିକୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ପଦ। ଗୋଟିଏ ଧାଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଦରୁ ଅର୍ଥ 9 ଗୋଟିଏ ପାଦ, 2ଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପଦ। ଦାସ ପୁଅ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମର କଥା ଅଛି ଦାସ ପୁଅ ଲେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ହଁ, 5ଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଭାଗବତକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା। ତାର କାହାର? ଭଗବାନ ଚିରଚନମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଓ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଲା? କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା? ବାପା। ହଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ? ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। କଣ ଠିକ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣକ କିଏ? କିଏ? କିଏ ସେ ନାମର ଏବେ ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ହଁ କୋଳରେ ଭଗବାନ ଚିରଚନମୟ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମାଙ୍କର କୋଳରେ? କୋଉ ମା? ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ। କୋଳରେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ପୂର୍ବ ଧାକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଁ। 3 ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ କିଏ? ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ମା ଯଶୋଦା ହଁ ଭଗବାନ ଚିରଚନମୟ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଓ ଅଙ୍ଗଣରେ ହଁ ଅର୍ଥ ଅଗଣାରେ ଅଗଣାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକେଇ ହଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବାର ହଁ ଅଭିଳାଷକୁ ଅନ୍ତରରେ ରଖି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଗର୍ଗ ଋଷି ଗର୍ଗ ଋଷି ଖୁସି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଚିରଚନମୟ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅଗଣାରେ। ଅଗଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗର୍ଗ ମୁନି ଗଗମୁନି କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କଣ ହଁ ସେଇ କି କିଏ କିଏ? ଇଏ ହଁ କଣ ସେଇ କି କିଏ? ସେ ସେଇ କି କିଏ? କିଏ? ଯୋଉ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ଉଦେ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ହଁ ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଗର୍ଗ ମୁନି ବିଚାର କଲେ ହଁ ଇଏ କଣ ସେଇ କି? କି? ଆହା ଆହା କି କାନ୍ତ କମନୀୟ ହଁ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାରଶାଳି ପାଠରୁ 4 ଧାଡି ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ବହି ହଁ ପୁରୁଣା ପାଠର ହଁ। ଆଲୋଚନା ହଉଛି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ପଢିଲେ ହଁ ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୁଢା ପୁଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଚାରଶାଳି ପାଠ। ପାଠ ବାପା ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିଛି ଆଁ? ମୁଁ ପଢିଛି ଚାରଶାଳି ହେ ହେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ରହ, କାହିଁ ବାଟି କରୁଛୁ? ନାଲେ ବସିଲି ଗର୍ଗ ମୁନି ବିଚାର କଲେ ହଁ କଲେ କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀ ହରି କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଜନେ ଖଗପତି କଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗରୁଡ଼ ଆସନେ ମୁରାରୀ ଗୋପରେ ରଖିଲେ ବାଛୁରୀ ଘନ କଠିନ କରେ ବର ଦେବଳ ବିମୁଖ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଗୋପୀନାଥ ବିଶ୍ୱରୀ ଜୀବନରେ ଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ପବନ ଚାହିଁଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଃଖ ମାନ ଛତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଶିର ରମଣୀ ଛଟକେ ଆଣିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଗ ଜୀବନ ଦାସ ଦାସରଥୀ ଜାନକୀ ଦେବୀ ପ୍ରାଣପତି ହୀନ ପତନି ଅଙ୍ଗେ ଶୋଭା ଝଟକେ ବିଦୁ ପ୍ରାଣ ଆଭା ଝଟକେ ବିଦୁ ପ୍ରାୟ ଆଭା ଝଟକେ ବିଦୁ ପ୍ରାୟ ଆଭା
ଗର୍ଗମୁନି ଦେଖି ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ଓରି ସତରେ କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଲୋଚନ କହିଲେ ଆଖି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପ୍ରଭୁର ପଦ୍ମ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଗର୍ଗମୁନି ଗର୍ଗମୁନି ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ସେଇ କି ସେଇ କି କିଏ କିଏ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ କି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗର୍ଗମୁନି ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ କି তাহলে পরে ଆଜ୍ଞା সেইদিন আনন্দিত হইগলে ହେଇଗଲି গর্গমুনি ଆଜ୍ଞା পদে মনে পড়ে আজ্ঞা কোন আজ্ঞা? বিচার কলে আজ্ঞା কইলে আহা মো নন্দ কোলে গোবিন্দ 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 পাদে সঙ্গ ভেই তুরি ভুবন আনন্দ নন্দ কোলে গোবিন্দ আহা মো নন্দ কোলে গোবিন্দ আহা মো নন্দ কোলে গোবিন্দ আহা মো নন্দ করে গোবিন্দ সেই কি হ্যাঁ হ্যাঁ গলা প্রথম গোবিন্দ আজ্ঞা আজ্ঞা দ্বিতীয় গোবিন্দ বেশে কে দেলে কিয়ে দেলে আজ্ঞা আজ্ঞা এয়া তো আজ্ঞা যেতেবেলে হ্যাঁ ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা পুরে ও গোপপুরে বঢ়িলে পড়িলে হুম, আজ্ঞা গোপপুরে 7 বর্ষর বালক বালক ମୋ ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଗୋପବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ଗୋପବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଗୋ ଆଜ୍ଞା କାଇ ବାଟି କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁ ଗୋକୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଗୋରୁକୁଳ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ କରୁଥିବାରୁ ବେଶ ପରିପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋ ବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବେଶ ସନ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବେଶ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଦେଶରେ ହଁ ଗୋରୁକୁଳ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରି ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବୋଲି ତା ନାମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ହଁ ଗୋପବାସୀ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପୂଜା କଲେ ଭାଇରେ ଆମେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାନି ଆମ ଲିଡର କହିଲେ ଆମେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା କାହିଁକି କହିଲୁ କାହିଁକି ସେ ପାହାଡରେ ଆମ ଗାଈ ଗୁରୁ ଆମେ ଚରଉଛେ ହଁ କେନ୍ଦୁ ବାଡି କାଟୁଛେ ହଁ। ବାଡେଇକି ଗାଈକି ସାଇଜି କରୁଛେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା। ଲେ ସାଇଜ କରୁଛେ ଗାଈକି ବାଟେଇକି ମାରୁଆ ଏଁ? ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରେ ଓ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପୂଜା କରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ରାଗିଲେ ହଉ। କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏ ହେ ହେଲେ ଏଣିକି ବକଟେ ପିଲା ହଁ ଇଏ ନଥିଲା ବେଳେ ବେଶ ମୋ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋପପୁର ଇଏ ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ହଁ। ମୋ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କରି। ଗୋଟେ ପର୍ବତର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି ବେବି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବେଳେ ବେଶ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କୋପ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ, ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କ, ପୁଷ୍କର ଚାରି। ଚାରି ମେଘକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ବେଶ ଏ ଚାରି ମେଘ ଏକାଶରୁ। ମିଶି କରି ହଁ। ଆକାଶରୁ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବେଶ। ବର୍ଷା କରେଇଲେ ଓଲେଇଲେ। କଣ ବର୍ଷା ଭୂଗୋଳ ଧାରାରେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା କି ଗୋପଲୀଳା କହନ୍ତି ରମ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରଷିଲା ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରଷିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ଗଲା ଠୁଠୁ ରା, ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ରାଘାତ କରେଇଲା ବେଶ ବଜ୍ର ଆଘାତରେ ଓହୋ ପଥର ବର୍ଷିଲା କୁଆ ପଥର ହଁ। ଆଜ୍ଞା ୟାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ କଥା ଅଛି ମୁଁ ସିଆଡିକି ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗଲମ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବେଶ
ଗୋପବାସୀ ସମସ୍ତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେ। ଭୟ ଭୟ ଏତେ ପାଣି ଆଇଲା କେଡେ କେଡେ କୁଆ ପଥର ଆମେ ମରି ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଦଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁନୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ କର ଗରୁଣା ହରି କଳା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କର ଗରୁଣା ହରି କଳା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦଇତାରୀ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦଇତାରୀ କି ବୁଝ ଜୁଲିଆ କଳା ଗୁଞ୍ଜ ବାରିଆ କି ବୁଝ ଜୁଲିଆ କଳା ଗୁଞ୍ଜ ବାରିଆ କି ତରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଥପୁରୀ ହେ କୃପା ନିଧି ହେ କୃପା ନିଧି କାగే କହି ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ କାગે କହି ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମା ସବା ପଦ୍ମମୁଖ କେ ତୁମା ସବା ପଦ୍ମମୁଖ କର ଜୋରି ମାଧବ ଜଣାଏ ରାଧା କର ଜୋରି ମାଧବ ଜଣାଏ ରାଧା କୃତାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଧେ ରାଧ ଏ କୃପା ନିଧି ହେ କୃପା କାગે ଗୋପବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ହରି ହଁ କରୁଣା କର ଦୟା କର ହଁ। ତୁମ ବିନା ଆଉ ଆମକୁ ଏଭଳି ବିପଦରୁ କିଏ ରକ୍ଷା ରଖିବ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଗୋପବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା କଲେ ଛତ୍ର ଆଗାରେ ଗିରିବର ଧାରୀ ଛତ୍ର ଆଗାରେ ଗିରିବର ଧାରୀ ଛତ୍ର ଆଗାରେ ଗିରିବର ଧାରୀ ଛତ୍ର ଆଗାରେ ଗିରିବର ଧାରୀ ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ ସତା ଭଳିଆ ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଓରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବାପା ବେଶ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ହଁ ସତାଗାରରେ ଏସ୍ ବାମ ହସ୍ତର ଆଜ୍ଞା କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହଁ। ଧାରଣ କରି ହଁ ଗୋପର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ତା ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ଆଇରେ ପଳିଆ ଯେତେ ଥିଲେ ଗୋପବାସୀ ଗୋପ ସମ୍ପଦ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଥାଇକି ଦେଖୁଛି କହିଲେ ଆରେ ବା ମୁଁ ୟାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି। ଓରେ ଏଡିକି ଟିଏ ଇଏ ସାଧାରଣ ନୁହଁ ଇଏ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଲୀଳା ବିଧୃତ ଗଳେ ବର ଲୀଳା ବିଧୃତ ଗଳେ ବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ରାମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର ରାମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର କାହୁ ଜାଣିବେ ନରସାର କାହୁ ଜାଣିବେ ନରସାର লীলা বিদ্রুত এ দেহ ধারণ করে লীলা
ଅବଧୃତ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ମାୟାକୁ କିଏ ଜାଣିବ? କିଏ ଜାଣିବ? ଜୀବରେ ଯାହା ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, ଯାହାର ମାୟା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବେ ନା? କହିଲେ ମୋହର ନୋହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ପୂଜାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତାହୁ ତରୁଦୟ, ତାହୁ ତରୁଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତାହୁ ତରୁଦୟ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାଷଇ ସୁଲଭତ, ଜଳେ ଭାଷଇ ସୁଲଭତ, ଜଳେ ଭାଷଇ ସୁଲଭତ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାଟବଣା ହେଇଯିବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହେଲେ ଅଙ୍କୁରତ ଗମ ହେଲା ଭଳି ତା ହୃଦୟ ରୂପକ ଜମିରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁର ଆଦେଶରେ ଜଳରେ ପଥର ସୋଲା ଭଳିଆ ଆସିବ। ସେ ଲୀଳାମୟର ଲୀଳା ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବ ନା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଓ କଣ ସେ ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋପ ସମ୍ପଦକୁ ପର୍ବତକୁ ତୋଳି ଧରି ତା ତଳେ ସବୁକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ? କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଚିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଚିଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ହାରିଲେ, ଶରଣ ପଶିଲେ ଗୋପ କଟକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ କି ଗୋଟେ ଖୁନ୍ଦା ପକେଇଦେବି ପଳେଇବ ଏଠୁ। ମାରୁଆ ଆପଣ ପରା ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ପୁଅ କହିଲେ ଇଏ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ କି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା କି ଯାଇନାହାନ୍ତି କି? ନା 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 ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ତାକୁ ଯଥାର୍ଥତା କିଏ ଦେଲେ? କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ରଖେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା ବସା ହରଣ ସମ୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବାବା ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ଚିରଚେନମୟ କୃଷ୍ଣ ପରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚରଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନା କଣ? ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଇଏ କିଏ? ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଯାକ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଆଜ୍ଞା କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭରିକି ରଖିଲେ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହରଣ କରି ନେଲେ, ଚୋରି କରି ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାନ୍ତର ଜିଆମି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଦେଖିବା? କହିଲେ ଅନ୍ତର କଥା ବାରେ ଜାଣି ଏଣୁ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅନ୍ତର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ବୋଲି ତା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଗଲେ ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ବହି କଳି ଭାଗବତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରମାଣ କଣ? କହିଲେ ଅନ୍ତର ଜ୍ୟାମୀ ନାମ ମୋର ଜାଣେ ମୁଁ, ଅନ୍ତର ବାହାର ଜାଣେ ମୁଁ, ଅନ୍ତର ବାହାର ଜାଣେ ମୁଁ, ଅନ୍ତର ବାହାର। ମୋ ନାମ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତର କଥା ଜାଣେ, ଅନ୍ତର ଆଉ ବାହାର କଥା ବି ଜାଣେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏ କଥାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା,
ଆଖି ବୁଝିବା ଛଳରେ ଏ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦେଖେ ହଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି କମ ଚାଲାଖିଆ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆଜ୍ଞା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆଜ୍ଞା ପୁଅରେ ଓ ଲୋମ ମୂଳକ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ହଁ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୋଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଆଉ ଜାଲୋ ମୂଳେ ଆଉ ଜାଲୋ ମୂଳେ ଏ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ମୂଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ କେତେ ଲାଗେ ସମୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ହଁ ଏ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବେଶେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 56 କୋଟି ଯିବ ବେ 52 କୋଟି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବେ 4 କୋଟି ସଟେଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଞ୍ଚିତ ଲୋମ ଗୋଟିକେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନେ ପୁଣି ଚରିଲେ ଆରେ ରେ ରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୂନ୍ୟରୁ ଧାଇକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ହରି କହିଲେ ଇରେ ହେଇ ଏଇ ମୁଁ ସିନା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆଇଲି ହଁ ଇଏ ତ କଣ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ହଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ କି କି ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ବେଶ ଯଥାର୍ଥତା ବୋଲି ବୋଲି ସେଦିନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିର ଚିନ୍ମୟ ହଁ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପୀର ପାକାମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଅଦ୍ୟ ପୀଠ ସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡି ଭୂତ ମୋର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ତଥା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଦରବାରରେ ହଁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୁବ ଭାଇଙ୍କର ହଁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ମୀ ନଗାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି କରି ସର୍ବରିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଆଦି ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି କରି 178 ପରମାଇ ପ୍ରଦାନ କରି କରଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ହଁ, ହଁ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ